करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं ए जो स्वतंत्र पाठचक्र मांकर जन्ममास अवसर रे दिव्य जननी जन्ममास चरण रे कृतज्ञता स्वरूप निवेदित हेउछि। प्रतिटी दिन से महार्घ दिवस गुड़िक गोटे दिन आज चतुर्थ दिन मां चरण रे निजको निवेदन करुछि। उपस्थित रहिथिबा ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा अंश ग्रहण करिथिबा समस्त अभिप्सु अपा भाई माननकु अंतररु प्रणाम एवं अभिनंदन जनाछि। आजिर आलोचनार विषयटी रहिछि दी मदर ऑर्गन म्यूजिक। माँ तांकर जो ऑर्गन म्यूजिक बजांती एवं सेगुड़िकर रेकर्डिंग एबे जाए रही। आमे माने जेतेबेले मेडिटेशन करूचे समाधि रे बा आमर ए रिलीफ सेंटर गुड़िकरे आमर ध्यान गृह रे जेतेबेले भी आमर अंचल रे आमे मेडिटेशन करूचे से मेडिटेशन म्यूजिक को सुनुचे एवं पंडिचेरी रे मध्य प्लेग्राउंड रे मां को से ऑर्गन म्यूजिक बजा हुए ताने समस्ते आमे ध्यान करू। तेबे ए ऑर्गन म्यूजिक विषय कौन माँ कहते कौन तार आरंभर रहस्य कि भाव कथाटी आरंभ होइछि एवं ए म्यूजिक कहीं ध्यान समय आमे बजाऊे कौन तार प्रभाव मांकर कथारू से सब गुड़ी को जानिबा एवं आम भितरे ताहा अधिकरु अधिक मांकर दिव्य उपस्थिति को आम निकट में प्रत्यक्ष करिबा। तेबे आमे जानिछे जेमिति हिंदू धर्म रे शिवंकर डंबरू शिव धरि थांती एवं सेथिरु एक आध्यात्मिक नाद सृष्टि हुए। कहा जाए से शब्द द्वारा ही ए समग्र जगत सृष्टि हेछि नियंत्रित होछि। से ही म्यूजिक श्रीकृष्ण का बंशी संगीतर जो मूर्छना ताहा भी ए संगीत म्यूजिक सबुरी प्राण को से आकर्षित करी से परम प्रेममय परमात्मा पासरे बांधी दिए। तांकरी बंशी स्वन शुणी सभी तांकरी दिगरे अभिमुखी हे उठंती अंतर भितर निमज्जित हो जाती आत्मा परमात्मार मिलन हुए। ठीक से परी मांकर ऑर्गन म्यूजिक ताहा भितर मध्य एमिति दिव्य स्पर्श रही। तेबे ए जो म्यूजिक बजेबा ए ऑर्गन म्यूजिक र सृष्टि केमिति हला जेतेबेले 1953 मसिया माँ आगुरु ऑर्गन जदियो बजाउथिले तेबे भी बंद हो जाइथिला युद्धकालीन समय रे। तापरे 1953 मसिया रे माँ पुणी थरे तार पुनरारंभ कले। प्रथमे प्रथमे किछि झियो पिला माने आश्रमर से माने निष्पत्ति ग्रहण करथिले जे माँ को किछि गीत सुनेबे संडे आफ्टरनून रे बा रविवार उपर बेला से माने बसी थांती माँ को देखियो को जतबेला जानती सेठी माँ को किछि गीत बोली कि सुनांती आउ माँ ताकू भारी सुंदर स्मित हास्यर सहित आनंदमय स्मित हास्यर सहित तांकू सहयोग करती कौथिरे ऑर्गन रे पवित्र दांक रूम रे ए कथा घटुतिला 1953 मसिया बेलकू आउ से माने गीत बोलती तार ताल ताले माँ ऑर्गन बजाती। एमती धीरे धीरे ए क्लास टी हे गला संडे म्यूजिक बोली ए कथाटी प्रचलित ही रहिला। आउ एमिति धीरे धीरे ताहा से मध्याह्न समय को आसिला जेतेबेले माँ म्यूजिक बजाती ऑर्गन रे। तापरे पुणी किछि काल ए भली चलीछि मांकर ए जो ऑर्गन बजेबा समय रे आश्रमर कोर्टयार्ड रे अगणा रे बहुत लोक
भरपूर हो जाती, बहुत लोक सेठी भरी जाती। आउ सेठी सब स्पीकर लगे दिया जाए कहीं ना मांकर ये ऑर्गन म्यूजिक को समस्ते केमती शुणिबे, समस्ते शुणिकी तार जो उपभोग करिवे केवल म्यूजिक को उपभोग नुहे, ता भीतर जो रही दिव्यता, जो दिव्य प्रभाव ताकू तांको भीतर से मैंने अनुभव करने को चाहती। तेणु यह साप्ताहिक भाव में 1958 मसीहा पर्यंत यहीपरि भाव में चालू रहा। प्रथम रे माँ कौन करुथिले से ऑर्गन रे बजाउथिले, तापरे धीरे धीरे से गोटे मैनुअल ऑर्गन रे बजाउथिले, तापरे धीरे धीरे ताहा इलेक्ट्रिक ऑर्गन आसिला परवर्ती समय रे। एवं माँ न्यू इयर्स डे रे जो वर्षर प्रथम दिन रे सी एवं अन्य केते गुड़िए ओकेजन रे मध्य माँ कौन करुथिले एई म्यूजिक को स्वतंत्र भाव रे तार वादन करुथिले। समस्ते एटुकु स्वतंत्र भाव रे न्यू इयर्स डे रे सुनिबे, कौन से ओकेजन रे सुनिबे, एइथि पई माँ से गुड़िकर व्यवस्था कले। एमती चलिला। तापर जेतेबेले 1965 मसीहा बेलकू माँ कौन कले यही दायित्व म्यूजिक जो कंपोजिशन करिबा एवं तार रेकॉर्डिंग करिबा ए सब दायित्व न्यस्त कले सुनील दांको ऊपर। आउ तापरे माँ मध्य तांको कहिले जे नुआ म्यूजिक कंपोज सी भी करि पारिबे, काहेकि ना तांको भितरे माँ सेई शक्ति सेई प्रकार ग्रहणशीलता देखिले एवं तांको सेई कथाटी न्यस्त कले। एमिति माँ सावित्री पढ़ुचंती, तार ताले ताले से जो पैसेजेस पढ़ंती माँ सावित्री रो, तार ताले ताले मझिरे मझिरे म्यूजिक रखिवा पाई मध्य सुनील दांको कहले। एमिति भाबरे आमे मध्य से म्यूजिक गुडी को सुनुचे, सुनि परचे। आउ एमिति प्रकारे चलिला ए ऑर्गन म्यूजिक रो आरंभ रु तार क्रियाशीलता। ताहले ए म्यूजिक रो कौन तार रहस्य रही? ये तो कौन सी प्रकार गीत बाजुनी कि ता भितरे आमे देखुने कि कौन गोटे स्वर छंद लय ताल किछि गोटे रही, आमे ता बुझी भी पारुने कौन ता भितर कथाटी अच्छी। मां को सेई कथा जानिबा पई समस्ते उद्विग्न है कि प्रश्न पचारती। तेणु माँ तार उत्तर रे अनेक किछि कथा कहिछन। मां को पचराइला प्रश्न जे एवरी संडे यू प्ले द ऑर्गन, एवरी टाइम यू प्ले वेल, नो डाउट, बट समटाइम्स वी फील दैट यू प्ले बेटर। एमती तो सब बेले आपण ऑर्गन म्यूजिक बजाउचंती आमे सुनुचु, बेले बेले लागुची कहीं आमको लगुची जे एटा बहुत बढ़िया बजेले आज। एमती कहीं लगुची माँ? कहीं ना माँ ही तो सब थर बजाउचंती ना, शुणिबा लोकों को लगे बेले बेले माँ बहुत बढ़िया बजेले। सेही कथा मध्य माँ को पचराइला कहीं केमती लगुची। माँ कहले दिस डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, बहुत गुड़िया कथा उपरे ए सब निर्भर करे। एबव ऑल ऑन द स्टेट यू आर इन योरसेल्फ, सब उपरे गोटे कथा रही तुमे को चेतना रे रहिछ बोली माँ कहउछन। आमर चेतना अनुଯାयी से म्यूजिक केबे हमको भलो लागुची, केबे लागुची जे एमती नॉर्मल अछि। एबे मध्य होउची ना ए प्रश्नटी कोन खाली सेते बेला पई पचरा हेतिला कि एबे मध्य हमको सेमिति लागे। आमे जेते बेले म्यूजिक सुनु त बेले बेले भारी से म्यूजिक रे भासी गला पळे लागे, आ बेले बेले कोन से स्पर्श न पाइला भली हमको लागु थाए। सेही कथा माँ कहले आमे जो स्टेट रे अछु, आमे जो अवस्था रे अछु, आम चेतनार जो स्तर अछि, म्यूजिक टी बा से संगीतटी आम भितरे निजको जो अभिव्यक्त करने को चाहे, आम चेतना भितरे प्रवेश करने को चाहे, से स्तर रे आमे थिले ताहा आम भितरे प्रवेश करे एवं ताहार जो कार्यटी से करे। कौन कार्य ताहा आमे आगो को जानिबा माँ कहिछंदी। तबे से प्रस्तुति अनुଯାयी आमको ताहा बहुत समय रे लागे जे बहुत सुंदर बा बेले बेले स्वाभाविक। आउ गोटे कथा कहले जे आमे आम चेतनाटी बहुत समय रे विक्षिप्तता भितरे रही था।
ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ନାହୁଁ, ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହା କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା ବୋଧ ହୁଏ, ଯେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ ପଡିପାରେ। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି there are days when it puts you to sleep, there are days when it pleases you, some days you have the feeling that it opens a horizon before you, on others you say I don't know, don't understand। ମା କହିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଶୋଇ ପଡେ ତା ଭିତରେ, ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିକି ନିଦ୍ରାରେ ସିଏ ବୁଡିଯାଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ତାହା ଭାରି ସୁଖକର ମନେ ହୁଏ, ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଖୋଲିଦିଏ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ମ୍ୟୁଜିକଟା ବାଜୁଛି ବସୁଛୁ, ଏମିତି ବି ଫିଲିଂ ହୁଏ। ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ମା ଯୋଉ ବଜାନ୍ତି ସେ କଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ବଜେଇବି ବୋଲି ଭାବିକି ବଜାନ୍ତି, ନା କିଛି କମ୍ପୋଜ କରିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି ତାପରେ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି। when you play, do you decide beforehand? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି କି ଏଇ ସ୍ୱରରେ ବଜେଇବି ବା ଏଇ ତାଳରେ ବଜେଇବି? ମା କହୁଛନ୍ତି before sitting down I don't even know what notes I am going to play। ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ବସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବି ମୋର ଧାରଣା ନଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥାଏ ଯେ କୋଉ ଛନ୍ଦ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆଜି ବଜେଇବାକୁ ଯାଉଛି। nothing at all, nothing। I don't even decide what feeling or idea or state of consciousness is going to be expressed, nothing। କଣ ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ, କୋଉ ଧାରଣାଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ, କୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତର ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ, ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଥାଏ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି I am like a blank page। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଦା କାଗଜ ଭରି ହେଇଥାଏ, ପୁରା ସାଦା କାଗଜ, ନା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ନା ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ନା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୌଣସି ରାଗ ଛନ୍ଦକୁ ମୁଁ ରେଡି କରି ରଖିଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଦା କାଗଜ ଭଳି ବସି ପଡେ। I come and sit down, ମୁଁ ଆସେ ଏବଂ ବସି ପଡେ। concentrate for a minute, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। and let it come, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ। କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଗୁଡିକ? ମା ପୁଣି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ସେ ସବୁ ଆସେ, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସତ୍ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। but what I play is not music, I don't try to play music, it's simply a sort of meditation with sound। ଯାହା ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି ବଜାଉଛି, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେନି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବି ବୋଲି, କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇଠି a sort of meditation with sound, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଏ କିଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି I constantly hear something like great waves of music। ମୁଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତର ମହତ୍ତର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଶୁଣେ। I just have to withdraw a little and there it is। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ୱିଥଡ୍ର କରିନିଏ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। I hear it, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରେ। it is always there, it is music but without sound। ତାହା ଶବ୍ଦ କରୁନଥାଏ ସେଠି, ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ପରାଜଗତର ସ୍ତରରୁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଇ ଜଗତର ସ୍ତରର ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ ସେଠି ଶବ୍ଦହୀନ ଭାବରେ ନିଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। but without sound ବୋଲି କହିଲେ
ଗ୍ରେଟ୍ ୱେଭ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତର ମହତ୍ତର ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ। and whenever I hear those waves my hands get the urge to play। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ହସ୍ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ଆସିଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ବାଜି ଉଠନ୍ତି ଅର୍ଗାନ ଉପରେ। so I am going to make some experiment। ମୁଁ ସେଇଠି କେବଳ be completely passive, ମୁଁ ସେଇଠି କେବଳ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଠି ବସି ରହେ ଯେ ମୁଁ ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, hands inert, ମୋ ହାତ ଗୁଡିକ ପୁରା ଜଡ ଭଳି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତି। and try to transcribe it, ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସତେ ଯେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ତରଙ୍ଗ ଭାସି ଆସେ ତାକୁ ମୋ ହସ୍ତ ଗୁଡିକ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇ ବସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ହସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ମହତ୍ତର ସଙ୍ଗୀତ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ର ସଂରଚନା, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମା ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ କରି ସେଇ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଝରି ଆସେ ମାଙ୍କର ହାତ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ବାଜି ଉଠେ ଅର୍ଗାନରେ, ଯାହାକି ନିଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଏଠି ଶବ୍ଦାୟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଭାବେନି I am like a blank page, but when I hear it a second time here in the afternoon or evening then I know। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଏହା ବାଜି ଉଠୁଛି। then I know, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣେ, because it is no longer I। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇକି ନଥାଏ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। it is something that comes from outside, so I know quite well what it is like। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା କୋଉ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ କେମିତି ଜିନିଷଟି ଆସୁଛି, କଣ ଆସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇକି ନଥାଏ, ମୁଁ କେବଳ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରଟିଏ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହଉଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁନ୍ ରିପିଟ ହଉଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଛେ କେତେ ଜାଗାରେ ରିପିଟ ହେଲା ପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟି ଲାଗେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାଧକ, ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ what is the significance of the tune that goes on repeating itself in your music so often। ମା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ବହୁତ ସମୟରେ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, କାହିଁକି ଏତେ ରିପିଟ ହୁଏ, କାହିଁକି ଏତେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ମା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି you must have noticed that this tune generally comes after some trouble or chaos has been expressed। it comes as a solution to a problem। ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିଏ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଗୋଟେ ଆସେ ଅନ୍ତର ସ୍ତରରେ, ମା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ତାର ସମାଧାନ ରୂପେ ଏଇ ଟ୍ୟୁନଟି ରିପିଟ ହୁଏ, ଏଠି ଆସେ ତାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇଛି ଚେତନା ଭିତରେ ତାର ସମାଧାନ ରୂପେ। କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା, ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେତିକି ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଇ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ
ସେ ନିଜେ ମାନବ ଚେତନାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସେ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ ଗୁଡିକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କରି ମାନବ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ, ତାହା ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ସମାଧାନ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀର ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମିତି ଦେଖାଦିଏ ସମସ୍ୟା ବା କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏହା ତାର ସମାଧାନ ରୂପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା କେମିତି ଆସିଥାଏ? ଇଟ୍ କମ୍ସ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସତେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରଟି ଯାହା ରିପିଟ୍ ହଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟୁଜିକର କେମିତି ରିପିଟେସନ ହଉଥାଏ। ସେୟା ବାରମ୍ବାର ଆମ ଚେତନା ଭିତରର କେତେ ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ କେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, କେତେ ଅସମାହିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି, ତାରି ଲାଗି ଏଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜ୍ଞାନାଲୋକକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, My music resembles the inner movements of the sadhana. ଆନ୍ତର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଏହା ତାହାର ଅନୁରୂପ ହେଇକିରି ଏହା ବାଜି ଉଠୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହେଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଉଠି ଚାଲେ ଏବଂ ତାହା ଭାରି ଗୋଳମାଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକଟିର ଯୋଉ ଏଇ ଭାଗଟି ଯାହା ରିପିଟେଟିଭଲି ଆସୁଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କାମ କରିଦିଏ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁଯାୟୀ ତାରି ଅନୁରୂପ ହେଇ ଏଇ ସମାଧାନଟି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗତିବୃତ୍ତି ଟିଏ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରିପିଟେସନଟା ତାକୁ ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କରେ, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି, ସେଠି କାମନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ତାହା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଚେତନାରେ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ମ୍ୟୁଜିକର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ପାଖକୁ ଝରି ଆସେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସେଥିରୁ, as an answer or as an aid, the growth, the unveiling of the consciousness and then the final enlightenment। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ସମସ୍ୟା, ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଏ, ସମାଧାନ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଚେତନାର ବିକାଶ ହୁଏ, ଆମ ଚେତନା ଅନାବୃତ ହୋଇ ଉଠେ, ଯାହା ଆବୃତ ହେଇଯାଉଥିଲା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଅନାବୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି 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 ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ। ଆମ ଚେତନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ରିପିଟେସନ ହୁଏ, କାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ରିପିଟେସନ ହିଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମା ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ସେଇ ନାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିଛି, ସେତେବେଳେ ମା ତାକୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକଟି କଣ, କାହିଁକି, ଆହୁରି ସତ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ତାର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଆମ ଚେତନା ଉପରେ, ଆମ ସାଧନା ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ that my music calms the body। ଆମ ଶରୀରକୁ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ପୁରା ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କରିଦେବ। From it emerges a sort of compassion which envelops the one who is listening।
ଯେ ଶୁଣୁଛି ସେଇ ମାନ୍ତ୍ରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ, ସେଇ ଶବ୍ଦ, ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସେଇ ଛନ୍ଦ ସେ କଣ କରେ, ଆମକୁ ତ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଏଥିରୁ ଏମିତି ଏକ ଅନୁକମ୍ପା ନିଃସୃତ ହୁଏ, ଯାହା ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ଶ୍ରୋତାକୁ ସେ ଆବେଷ୍ଟିତ କରେ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ କରେ। ସତେ ଯେମିତି ଏମିତି ଏକ ଅନୁକମ୍ପା ତା ଭିତରୁ ଆସେ। ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କରି କମ୍ପାସନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଝରି ଆସେ ଏବଂ ତାହା ଯିଏ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଆବେଷ୍ଟିତ କରିକି ରଖେ। ଏମିତି ଏହା ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତିରୋଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ମୋଟେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ବୁଡି ଯାଇ ବାହାରି ଆସୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ ସମୟ ସରିଯାଉଛି। ସେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡିକୁ, ସେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ। ବ୍ରେନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବି ପୁରା ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ। ଏବଂ ଏଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଏଇଟା ଯାହା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ଆମର ଅଭିପ୍ସାକୁ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ମ୍ୟୁଜିକଟା ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ କୁ ଅବତରଣ କରାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମା କେମିତି ଊର୍ଧ୍ୱରୁ, ସେଇ ଜଗତରୁ କେମିତି ସେଇ ଅରିଜିନାଲ ସାଉଣ୍ଡ କୁ, ଯୋଉଟାକ ନିଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଚାଳିତ ହୋଇ ଶବ୍ଦାୟିତ ହଉଛି, ଧ୍ୱନିତ ହଉଛି, ଛନ୍ଦାୟିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ସୋର୍ସ ରୁ ତାକୁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ କୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦିଏ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ଲିଫ୍ଟ କରେ, ଉତ୍ତୋଳିତ କରେ, ଲିଫ୍ଟ ୟୁ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଅନନୋନ୍ ରିଜିଅନ୍ସ। ସିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରେ କୋଉଠି କି, ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରଦେଶ ଆଡକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ତର ଆଡକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନର ଯୋଉ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଇଛେ, ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକଟି ଯଦି ବାଜୁଥାଏ, ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସେଇ ବିଚଳିତ ଭାବକୁ କୁଆଡେ ସତେ ଯେମିତି ହଜେଇ ଦିଏ, କୁଆଡେ ନେଇଯାଏ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ରହେନି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଅବତରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମା କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଲୋକର ଚେତନାର ସ୍ତର, ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ହଁ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଛି, ଆମେ ଶୁଣିଦେଲୁ, ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ହେଇକିରି ରହିଛୁ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ତା ବାଟରେ ବାଜୁଛି, ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା। ଆମେ କିଛି ବି ତା ଦେହରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କନସିୟସ୍ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। My music comes from the absolute silence where sound is created by the original vibration. With it, waves and pulsations which sustain the worlds and the universe in a perpetual blossoming in order to rediscover the self. ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଉ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବତା ଭିତରୁ ଝରି ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ତାର ତରଙ୍ଗ କମ୍ପନ ସହ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଇଠୁ ଏଇ ସ୍ୱର ଏଇଠିକୁ ଝରି ଆସୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିରନ୍ତର ମୁକୁଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଧାରଣ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସତ୍ତାଟି ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବୁ। ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଅଛି। ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ତାହା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ଏଇ ଝରଣା ଭଳି
पृथ्वी पृष्ठ को उतरी आसी सुर संगीत जी की संगति रे भरपूर जी की आनंद शांति एवं समस्त किछि दिव्यता रे भरपूर से एई बन्या ए संगीतर बन्या समग्र मानव जाति को परमंक अभिमुखे उत्तोलित करि पारिबो ताहा मा कहउछन्ति My music evokes a soul state by the revelation of the eternal truth. मोर संगीत शाश्वत सत्य को उद्भासित करी एक आत्मिक स्थिति बा अवस्था जागृत कराए आम भितर आत्मिक स्थिति जागृत करौछि ए म्यूजिक से शाश्वत सत्य को उद्भासित करि दउछि आम चेतना भितर जेतेबेले आमे शांत आ नीरव थिबु सेतेबेले एहा आम भितर को एंडलेस एक्सटासी जहा मा कहउछन्ति अंतहीन आह्लाद को आम भितर देई से बही आणे तेणु आम भितरे एमिति अज्ञात सुख आ सौंदर्यर आनंद भरी जाए आम अज्ञात रे ए सब कथा आम भितर भरी जाए केवल म्यूजिक टी को आमे स्थिर शांत होई सचेतन भावरे जदि श्रवण करू पुणी माँ कहउछन्ति माय म्यूजिक लिबरेट्स यू फ्रॉम ह्यूमन पेटीनेस एंड द नैरोनेस ऑफ द इग्नोरेंस एंड इट थ्रस्ट्स you up towards the communion with eternity where leaves forth a flash of light and an outburst of ananda आहुरी कितने सुंदर कथा आम भितर संगठित होछि से म्यूजिक द्वारा माँ कहउछन्ति तांकरे म्यूजिक आमको अज्ञानता भरा मानविक तुच्छता और संकीर्णता भितर मुक्ति दउछि एवं शाश्वतଙ୍କ सह संयोग स्थापन करिबा पाई उठको उठै नउछि जोंठारु से ज्योतिर झलक आनंद उच्छ्वास सब झरी आसे आम भितर को एई कार्य ए म्यूजिक रो मांकर ऑर्गन म्यूजिक एई भली दिव्य कार्य आम भितर संगठित करिबा लागि उद्दिष्ट किंतु आमे केते दूर से विषय रे सचेतन होछे ताहा ही गुरुत्वपूर्ण मां सब किछि आम पई एठी ढाली दैछन्ति आमे केते ग्रहण करि पारुछे ताहा आम ऊपर निर्भर करूछि आहुरी मध्य मां कहउछन्ति माय म्यूजिक गिव्स ए पावर ऑफ सर्टिट्यूड व्हिच सीजेस द सोल तांकर ए म्यूजिक टी निश्चयतार शक्ति प्रदान करे जहा कि अंतरात्मा को मोहित करि दिए एमिति भावरे बांधी दिए अंतरात्मा आमको तांक सहित युक्त करि दिए पुणी कहउछन्ति माय म्यूजिक एंटर्स थ्रू द सेंसेशंस इनटू द डेप्थ्स ऑफ द बीइंग एंड ड्राइव्स अवे डिस्कम्फर्ट्स एंड सफरिंग्स मोर ए संगीत मां कहउछन्ति ए जो ऑर्गन म्यूजिक इंद्रियानुभूति माध्यम रे सत्तार गभीर प्रदेश मध्य को प्रवेश करि जाए एवं सेठु सकल दुख कष्ट को विताड़ित करे केते करुणा मांकर मां की कथा आम पई सजाड़ी रखिछन्ति एथिरु आमे बुझी परिबा आमे दुख कष्ट जंत्रणा ए भीतर खाली छटपट हे कि व्याकुल होचे विकल होचे विचलित होचे जदि ऑर्गन म्यूजिक को आमे सुनिबु अंतरर सहित शुणिबु एकाग्र हे शुणिबु ताहले से आम सत्तार गभीर प्रदेश भीतर को प्रवेश करि जिवो सेठु सब दुख कष्ट को विताड़ित करिवो मांकर कथा एटे पुणी मां कहउछन्ति तांकर ए म्यूजिक होछि एमिति एक भावावेग जेपर कि भगवान आम अंतर भीतर को प्रवेश करूछन्ति एमिति कोटे इमोशन एटा म्यूजिक ता जेमिति भगवान आम अंतर भीतर को प्रवेश करूछन्ति शांत पवित्र भावे निशब्द और सतर्कतार सह आम भीतर से अवतरण करूछन्ति एई भावावेग से आम ठारे अभिव्यक्त करे म्यूजिक माय म्यूजिक डिस्पेल्स डार्कनेस एंड अनकॉन्शियसनेस as the wind in a tempest chases away the clouds
ମାଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଚେତନାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବିତାଡ଼ିତ କରେ ଯେମିତି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବେଳେ ପବନ ବାଦଲକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଅନ୍ଧକାର, ନିଶ୍ଚେତନା, ଅଚେତନା ଏଇ ସବୁକୁ ଆମ ଭିତରୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଏ। ଆମ ଚେତନାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରେ, ଆମ ଚେତନାକୁ ଆଲୋକ ଦୀପ୍ତ କରେ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ କରେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରେ। ଏଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସିଏ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ, ସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ, ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ, ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଉପରେ ଅନେକ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି it is a prayer or an invocation that mother makes in the music। ଏହା କେବଳ ଯେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାନ୍ତି ଅର୍ଗାନରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଇନଭୋକେସନ ସେ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ମା ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାଉଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମା ସେଥିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି, ମା ନିଜେ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଚେତନାରେ ସେତେବେଳେ ରହି ସେ ସବୁକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମା ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକଟି ଝରି ଆସୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗାନରେ ଚାଳିତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆବାହନ। ଏମିତି ଆବାହନୀ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି it is not necessary to have technical knowledge in order to feel what is behind the music। ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକର ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହିଛି, କି ପ୍ରକାର ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି କୌତୂହଳ ଜାତ ହୁଏ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ, ଏମିତି କଣ ତାର ସ୍ୱର, ଏମିତି କଣ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏ ସବୁ ଫରେନ ମ୍ୟୁଜିକ ବୋଧେ ମିଶିଛି, ବା ଫରେନର ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ, କିଛି ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ତେଣୁ ନହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟାକୁ ବୁଝି ହଉନି। କଣ କେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଉଛି ତାର ସ୍ୱରଟି, କେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରି ମନେ ହଉଛି, ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଗଲା ଭଳି। ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେମିତି ହିଁ ଆମର ହଉଥିବ ଗତି, ଚେତନାରେ ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳେ ତାଳେ ଆମେ କୁଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଉଡିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ବି ହବ। ତାରି ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା ଛନ୍ଦାୟିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବୁଝି ହବନି, ଏହା ପାଇଁ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି it is not necessary to have technical knowledge in order to feel what is behind the music। ଏଇ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହିଛି ଅନୁଭବ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି, ତାହା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବୁ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥିର ନୀରବ ହେଇ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହୁଏନି, ଧ୍ୟାନ କରିବା ହୁଏନି ପ୍ରଥମରୁ, ମୁଣ୍ଡଟି ଚିନ୍ତାରେ ଭାରି ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନରେ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକଟିକୁ ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। କେମିତି ଚାଲିଛି, କୋଉ ତାଳରେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ସ୍ୱରଟି କେତେବେଳେ ନିମ୍ନତର ଶୁଭୁଛି, ମାନେ ଅର୍ଥାତ କମ ଶୁଭୁଛି, କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶୁଭୁଛି,
ସେଇ ସମାନ ଭଲ୍ୟୁମ ଦେଇକି ଲାଗିଥିବ ଟେପ ରେକର୍ଡରରେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଉଠା ପକା ଭିତରେ ଦେଇକି ଛନ୍ଦାୟିତ ହଉଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମନ ଦେଇକିରି କେବଳ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ନାହିଁ। କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକଟି ହିଁ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ବାଜୁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ। ମ୍ୟୁଜିକଟି ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଆମ ଚେତନାରେ ଯାହା ସବୁ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ସେତେବେଳେ ସଂଶୋଧିତ କରି ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଏ। ଭାରି ସହଜ କଥା। ଆମେ ଯେମିତି ଗାଡି ଚଲେଇ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଜଣେ ଯଦି ଗାଡିରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, କେତେ ସହଜ କଥା। ଠିକ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିନୁ, ମ୍ୟୁଜିକଟି ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହବ। କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ଅଫ କୋର୍ସ ଡଜ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ, but to bring down something from the higher planes and that anyone can receive who is open. ମା ବଜାନ୍ତିନି କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆଣିବେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ହେଇଗଲା, ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ତାକୁ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିନଥାନ୍ତି, ବା ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ରହି ମା ତାକୁ ଯେ ବଜାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଉ ସ୍ତରରୁ କେମିତି ଆସି ତାହା ବାଜୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମା ବଜାନ୍ତି ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଉନ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ ଦ ହାୟର ପ୍ଲେନ୍, ଊର୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ସ୍ତରରୁ, ଊର୍ଧ୍ୱତର ଜଗତରୁ କିଛି ଏଇଠିକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ଲାଗି ମା କେବଳ ଏଠିକୁ ବଜାଉଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଊର୍ଧ୍ୱତର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଏଠିକୁ ଅବତରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଉନ୍ମିଳିତ ଥିବ, ଯିଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିବ ଚେତନାରେ, anyone can receive who is open, ଯିଏ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେ ଊର୍ଧ୍ୱତର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ, ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ, ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ वी ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ବାଇ ନଲେଜ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକ ଦ୍ୟାଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ମଦର୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ସ। କେବଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବୁଝିପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ। ନର୍ ଇଟ୍ ଇଜ ବାଇ ଏଫର୍ଟ ଅଫ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ବା ମନ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବୁଝିବି, କାହିଁକି ଏଠି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକଟି ହେଇଛି, କଣ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମନ ଦେଇକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି। ମନର ପ୍ରୟାସ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଅସମର୍ଥ। କାହିଁକି ନା ଏହା ମନର ଊର୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବନି, ତେଣୁ ତାର ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହବ। It is by becoming inwardly silent, opening within and getting the spontaneous feeling of what is in the music. ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାକୁ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ବୁଝିବାଟି ଆମର ମନ ସ୍ତରରେ ହଉଛି, କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ ହବ। It is by becoming inwardly silent, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ନୀରବ, ମନ ବି ନୀରବ, ସବୁ କିଛି ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ନୀରବ ହେଇଯିବେ। ମନର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଭାବନା, ମନର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନଥିବ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ କସରତ କରୁନଥିବ, ନୀରବ ହେଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରାଣର କୌଣସି କୌତୂହଳ, ପ୍ରାଣର କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଏ ମ୍ୟୁଜିକକୁ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡୁନଥିବ। ପୁରାପୁରି ନୀରବ ହେଇଯାଇଥିବେ ମନ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଥିବେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ। ତେବେ ଯାଇ ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବଟି, ମ୍ୟୁଜିକଟି ଯାହା, ତାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବଟି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବଳ ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ଜଣେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମା କଣ ଏଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିକ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଜିକ, କଣ କୋଉ ରାଗରେ ସେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବି କହିଲେ ଏସବୁ ସେମିତି ସ୍ତରର ହିଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରର। ତେଣୁ
एई भितरे आमे कोनोसी प्रकार तर्जमारे प्रवेश करिबानी जे एहा कोठु आसिला कोन ए केमिति भाबरे कार्य करूची एहा जेमिति न हुए। आउ जणे गोटे प्रश्न चिठी रे लिखिछन्ति प्रभु को, why does my mind become so full of joy listening to the mother's music? Today, while listening to her play, my mind, my heart, my whole consciousness became full of peace and joy and then went high up somewhere. कहउछन्ति जेतेबेले मांको म्यूजिक को आज मां बजाउथिला बेले मु सुनिली, सेतेबेले से माने मांकर तुळ उपस्थिति रे मां बजाउथिबार सुनिबार सौभाग्य पाइथिले। आमे माने मध्य आज भी मां आम पई ताहा बजाउछन्ति। जदि से म्यूजिक आमे सुनुचे किए बजाइछन्ति, कहारी हस्त देई ता प्रभावित हेई आसीची, जाकी रेकॉर्डेड हेइची, सेई दिव्य प्रवाह एबे मध्य आम सहित रहिछि। तेणु ए कथा को मध्य आमे भूली जिबानी। ए प्रश्नटी को केवल सेतेबेलर मांको उपस्थितिर प्रश्नटी बोली भाबी नबानी, धरी नबानी। एबे मध्य मां उपस्थित रहिछन्ति एवं सेई दिव्य स्रोत, दिव्य निर्झरिणी एबे मध्य प्रवाहित होछि। सेई सुरमूर्छना एबे मध्य बाजी उठुछि। एबे जो म्यूजिक आमे सुनुचे ताहा तांकरी ही तांकरी माध्यम रे अवतरी आसीथिबा म्यूजिक। तेणु कहले जेतेबेले मु सुनुथिली मो मन, मो हृदय, मोर समग्र चेतना शांति रे परिपूर्ण हे गला। मोर मन रे आनंद भरी गला एवं मोर चेतना जेमिति ऊर्ध्व को कुआड़े उठी चली गला। एमती काहेकि मने हला। प्रभु उत्तर दउछन्ति, what else is the mother's music except the bringing down of these things? प्रभु कहउछन्ति मां को म्यूजिक आउ कोन की, एई सब जिनिस अवतरी आनिबा ही तो मां को म्यूजिक। तेणु तुमको ताहा अनुभव हैला। प्रभु सुंदर भावरे केते सुंदर उत्तर देइछन्ति, what else is the mother's music except the bringing down of these things? एई कथा गुडी को अवतरी आनिबा छडा मां को म्यूजिक आउ बा कोन, ताहा ही से करिछि। She does not play or sing merely for the music's sake, but to call down the divine consciousness and its powers. केवल से एइथि पई तांकर म्यूजिक बजै थांती जे ताहारी भीतर देकी ऊर्ध्वतर चेतना स्तर रु जहा किछि से अवतरी आनी पारिबे, दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति ए सब को अवतरी आनंती। एमिति नुह से खाली म्यूजिक पाई म्यूजिक बजेबे, संगीत पाई ए मूर्छना तोलिबे, ताहा नहे। आम मानक पाई मांकर केते प्रयास आम से जानिछन्ति। मनीष मानेकर मन स्थिर होनी, मनीष सबु बेले चिंता भितरे निज मनटी को बुड़े रखिछि। आउ ता मनर काम ही हैला सेया, से नीरव न हे निरंतर धान दौड़ करथो। ताको नीरव कर देबा लागि, ऊर्ध्वतर दिव्य चेतनार स्पर्श देबा लागि, ऊर्ध्वतर दिव्य शक्तिर सामर्थ्य भरि देबा लागि एई म्यूजिक माध्यम रे मां प्रयास करिछन्ति। तेणु मां को एतबेले आहुरी प्रश्न पचरा हेछि, what should one try to do when one meditates with your music at the playground? प्लेग्राउंड रे मां को म्यूजिक बाजे। समाधि रे केवल समस्ते नीरव ध्यान करिथांती, तेणु समाधि रे मां को म्यूजिक टी बाजी न थाए। सेठी प्लेग्राउंड रे पंडिचेरी रे मां को म्यूजिक बाजे एवं आमे समस्ते तारी भितर ध्यानस्थ हो, समस्ते आमे एथिरे अभ्यस्त हेतिबा निश्चय, एथिरे कोनोसी संदेह नै। तेणु एठी की मनोभाव रे बसिबा जणे जणे केमिति चेष्टा करिवो जेतेबेले ध्यान करूची मां को म्यूजिक सहित प्लेग्राउंड रे। मां उत्तर दउछन्ति, this music aims at awakening certain profound feelings. प्रथम कथा मां कहले ए जो म्यूजिक बाजुची प्लेग्राउंड रे बा से म्यूजिक तो आमे माने मध्य हमर जेतेबेले रिलैक्स सेंटर रे कि कोठी आमे ध्यान करूछु, ध्यान गृह रे सेतेबेले म्यूजिक बजाउछु।
ସେ ମ୍ୟୁଜିକ aims at awakening certain profound feelings, ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଗାଢ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲାଗି ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। To hear it, one should make oneself as silent and passive as possible. ଯଦି ଏହାକୁ ଜଣେ ଶୁଣେ, ଜଣେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବ ଏବଂ ତା ଭିତରର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିଜକୁ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନୀରବ କରିବ ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦବ। ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା, ସେ କହିଲେ as silent and passive as possible। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପାସିଭ ହବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ସମୟରେ। ଆମେ ନୀରବତା କହିଲେ କେବଳ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଟିକେ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ବସି ପଡିଲୁ, ଲାଇଟ ଲିଭିଗଲା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡିଲୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପଡିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ମେଡିଟେସନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ? ମନ ନୀରବ, ପ୍ରାଣ ନୀରବ ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ଥିର ହବ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିବ। ମନ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, କାହାର କୌଣସି କ୍ରିୟା ସେଠି ଚାଲୁ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ କୌଣସି ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନା କିଛି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁ ନଥିବେ। ନହେଲେ ଆମେ ମେଡିଟେସନରେ ବସିଛୁ, ମନ କୁଆଡେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ତା ବାଟରେ ବାଜୁଛି, ପ୍ରାଣ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା ର ଯୋଜନା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସେଗୁଡିକ ହାସଲ କରିବ, ସେଇଥିରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହୀ ହେଇକି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବା ନୀରବତା ନୁହେଁ। କେବଳ ଶରୀରଟି ସେଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ପଡିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବତା ନାହିଁ କି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟୁଜିକ ଟି ମା କହିଲେ ଟୁ ହିୟର, ଆମକୁ ଏଠି ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ମ୍ୟୁଜିକ ଟିକୁ ଶୁଣିବୁ। And if in the mental silence a part of the being can take the attitude of the witness who observes without reacting or participating, then one can take account of the effect which the music produces on the feelings and emotions. And if it produces a state of deep calm and of semi-trance, then it is quite good. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ତ, ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ଥିର ହବା ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବା, ନୀରବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେଇଠି ରହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମ୍ୟୁଜିକଟିକୁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମା ଏଇଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି if in the mental silence, ମନଟି ନୀରବ ଥିଲା ବେଳେ, ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନଟିକୁ ନୀରବ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା ସେ କିଛି ନ କରି କେବଳ ଶୁଣିବ, ମନ ନୀରବ ଥିଲା ବେଳେ a part of the being can take the attitude of the witness, ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାକ୍ଷୀର ସ୍ତରରେ ରଖିବ ଯିଏକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖେଇକି, କୌଣସି ଭାଗ ନ ନେଇକିରି ସେ କେବଳ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ବସିଛୁ, ସ୍ଥିର ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକଟି ଶୁଣୁଛୁ, ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆମର ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇଠି କିଏ ଶୁଣୁଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ଅଂଶ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଯେ ଯଦି ଏମିତି ଆମ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯଦି ଏଇଭଳି ରେଡି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅବଲୋକନ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ଆମେ କେମିତି ବସିଛୁ, କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇଛୁ, କେମିତି ମ୍ୟୁଜିକଟିକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ତେବେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହବ। ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ, ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଲାଭ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ
ଆମ ଠାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛି, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରିବୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତମେ କହିବନି ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି, ଦେଖି ପାରିଲିନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେ ରହିଯିବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା, ଆମର ସତ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବ, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମ୍ୟୁଜିକ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣୁଛି, କେମିତି ଭାବାବେଗ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛି, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିପ୍ କାମ୍, ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିର ସ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ କ୍ରମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିଲୁ, ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତିକି ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିଲୁ, ଏଇଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି ହେଇପାରିଲା, then it is quite good, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବୁ କଣ ତାର ପ୍ରଭାବ, କେମିତି ତାର ସବୁ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ଫାଇନାଲି ନେଇକି ଗଭୀର ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବେଟର ଆପ୍ରିସିଏଟ ମାଇ ମ୍ୟୁଜିକ, ମୋର ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ you must be as calm as possible, ଯେତେ ପାରିବା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ହବାକୁ ପଡିବ। ଅସ୍ଥିରତା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାମ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ନୀରବ, ଦ ହେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏନି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଶୁଣି ଦେଇଥାଉ, ଏମିତି ଚାଲିଯାଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇକି ମ୍ୟୁଜିକଟା, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ ଏଠି ମା କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅଛି, ନିଜକୁ ଯେତେ ପାରିବୁ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଶାନ୍ତ କରିବୁ, ନୀରବ କରିବୁ। ଆଉ କିଛି ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବନି। ନୀରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାଟି କେମିତି ହବ ନା, ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ରହିବୁ, ତାହାଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକଟି ବାଜୁଛି ତାକୁ ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲିବି, ଶୁଣି ଚାଲିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ମ୍ୟୁଜିକଟି ଯଦି ଶୁଣି ଚାଲିବା, ଶୁଣି ଚାଲିବା, ଶୁଣି ଚାଲିବା, ଆଉ କୁଆଡେ ମନୋନିବେଶ ନ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନି। ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳେ ତାଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲୁଣି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେଠି ଧୀରେ 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 ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକିରୁ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ମାଇ ମ୍ୟୁଜିକ you must enter deep inside in an intimate communion with the worlds and planes of consciousness that open the doors of the psychic being. ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ତାର ଗଭୀର ତାର ପ୍ରଦେଶରୁ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପଡିବ, ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତାରେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମିଳିତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଜଗତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। କେତେ ପ୍ରଭାବ ବି ଆମେ ତାର ଅନୁଭବ କରି କରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ଇଏ ସବୁ କ୍ରମୋନ୍ନତିର କଥା। ଏ ଦିନକରେ ଏ ସବୁ କଥା ଆମେ ଯେ ଅବଜର୍ଭ କରିଦବା ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ସବୁ ଧୀରେ 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 କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହବ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ
केवल नीरवता स्थिरता शांति ए सब रक्षा को हबो कौन सी चिंता विशेष भाव न करी केवल स्थिर भाव शुणिबार प्रयास करने को हबो इट इज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम बियॉन्ड it is of a completely new dimension one must enter deep within into the very depths of the being to absorb the vibrations which emanate from the music हाँ आहुरी कहते एवढा सब हूँ परानुभूतिर कथा ऊर्ध्वतर पराजगतरु ए सब आसी तेणु एई स्तर रे ताकू हठात आमे सब ग्रहण करदेबु हठात ता भितरे ताहा आम भितरे प्रभाव पकई चलिबो आमे सेति प्रस्तुत हो जाइछु ग्रहण कर देइछु ताहा मध्य नुहे धीरे 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 आमे ताकू ग्रहण करबा पई निजको प्रस्तुत करिबो तेणु एई जो परानुभूतिर कथा ऊर्ध्वतर पराजगतर एई जो दिव्यता आम पाखक अवतरी आसी यह वास्तव रे परिपूर्ण भाव रे एक नूतन दिगंत तेणु जणे निजर अंतर भितरे गभीरता को प्रवेश करबा दरकार निज सत्तार गभीरता रे प्रवेश करबा दरकार जहा फल रे ए म्यूजिक रो मांकर ऑर्गन म्यूजिक रो स्पंदन गुडी को जहा से ऊर्ध्वतर तरंग गुडी को जहा सब अवतरी आसी चंदी से गुडी को ग्रहण करि परिबु एवं ताहा द्वारा आमे अधिक प्रभावित होई आम साधना रे साहाय्य पाई परिबु काहेकि ना मा प्रथम रे भी कहिले ताहा आम अंतर भितर प्रवेश करे एवं अंतर रे जेते दुख कष्ट जेते वेदना आम भितर रही छि जेते समस्या आम भितर रही छि सबर समाधान आनी दिए सब दुख कष्ट को आम ठारू काढ़ी दिए बाहर को फिंगी दिए आम भितर ताहारे दिव्य प्रभाव भरी दिए दिव्य जननींकर अपार करुणा रे तांकरी कृपा रे आमे माने एई दिव्यता सब पाइबा पाई आज योग्य हो उठिछु किंतु ताहार जेपरी सत् भाव रे ताहाको आमे व्यवहार करिवु आम जीवन रे ताहार दिव्य प्रभाव को उपलब्धि करिवु तेबे जाई मांकर श्रम सार्थक हब मांकर ए जो प्रचेष्टा आमे एई अज्ञानी मनीष पाई मानव जाति पाई तांकर ए जो साहाय्य ए कृपा करुणा ऑर्गन म्यूजिक रूप रे आसी आम पाखरे पहुंची तार यथार्थ मर्यादा आमे माने देबा उचित एवं ताहा निश्चित प्रभाव को जीवन रे ग्रहण करी साधना रे अग्रगति करबा उचित ताहा हमको अधिक सहायता प्रदान करिवो मांकर दिव्य सहयोग प्रति हमको उन्मिलित करिवो चेतना को उन्मिलित करिवो सेई दिव्यता आड़को दिव्य ऊर्ध्वतर पर्याय को हमको तोली नब दिव्य जननी चरण रे अशेष कृतज्ञता सह आज आलोचना को निवेदन करुछि समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम।